भगवत प्रसाद प्रसादान्न गतिकुतोऽपि न्यायं शुभं स्वस्य यशस्ति सन्धं वन्दे पुरति चरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्तियोगं निजज्ञ प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्य पादारविन्दे गाढं गाढं यतां चित्तभूम नित्यानन्दमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कर्मसुनाशाय जह्नवापते वरापिराभिरामं विगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तवर्णं पञ्चक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं साधरेण स्ववेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरभसनं भूषितं परिजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्वामि युवति शतप्रीतं ब्रह्म गोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रियावयसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके नमः वृंदावई तुलसी देवई प्रिया वै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो मनसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাথ অনিষ্ট পূরণ নারায়ণ নমস্কৃত নরং চৈব নরোত্তমং देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं पुरीरये नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मं रक्षे सनातनं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता विशाखान्वितं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः दिनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनाढ्य मुरारे निषाढ्य मुरारे दिनांते मुरारे निशांते मुरारे अमेकवतीर्न स्तमयवतीर्न अनार्पित सदिंसि आते करुणावतीर्न करो समर्पयतु मुन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुन्दर तुति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कन्दरे सुरदूहत नन्दन अद्वैत प्रकटीकृत नर हरिप्रश्च सर्वज्ञ नित्यानंद सख सनातनवती शिरुपैकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर सरलापि जगन्नाथ अंग पंग सपार्षद अद्वैतामि देवशचिनंदन संसार सिंधु तरणे हृदय में यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते पुनश्च प्रेमं पुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादिम् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभावुका नित्यानन्द सहित गौराङ्ग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति रक्षोय निधाय कृष्णना प्रेमानन्दे अगवाय जीवतो निधाय कृष्णना प्रेमानन्दे अगवाय
হরি হরি বল নিতাই গৌর সীতানা আনন্দে একবার হরি হরি হইয়াছেন হবে না মহাপ্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দি যন্ত্রে করি ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ চৈত রাধারানী শিবাসাদী গৌরী ভক্ত আজ সমবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণিপাত। শ্রীমান মহাপ্রভু সর্বস্বামীর অন্যতম সনাতন গোস্বামী পাদকে উপলক্ষ করে সমস্ত শাস্ত্রের সার মর্ম যে ভক্তি, এই উপদেশ করছে। বলেছেন শুভ সনাতন সমস্ত শাস্ত্রের তিনটি বক্তব্য। জগতে যত শাস্ত্র আছে সমস্ত শাস্ত্রের বক্তব্য বিষয় তিনটি। একটি সম্বন্ধ তত্ত্ব, একটি অভিধেয় তত্ত্ব, আর একটি প্রয়োজন তত্ত্ব। সম্বন্ধ মানে উপাস্য তত্ত্ব। আমার উপাস্য কে, এটা যদি না জানতে পারি তাহলে ভজন হবে? আমি নিজের উপাস্যকেই চিনলাম না, অথচ ভজন করছি, হরিনামের মালা করছি, তিলক সেবা করছি, কিন্তু আমার যে উপাস্যকে এটা জানতে পারলাম না। এই উপাস্য তত্ত্বকে জানার নামই হল সম্বন্ধ তত্ত্ব। সেটাকে জানিয়ে দেবে, আমার উপাস্য তত্ত্বটা জানিয়ে দেবে কি? তাহলে বেদ মাতা জানিয়ে দেবেছি। বেদ এবং বেদের অনুগত পুরাণ, মহাভারত বা রামায়ণ, গীতা, এরা স্মৃতি, এরা জানিয়ে দেবেন জীব তোমার উপাস্য তত্ত্ব কি। যে উপাস্য তত্ত্বের জ্ঞান হয়ে গেল তখন তাকে পাবার উপায় কি? এটা তো গুরুর কাছে জানতে হবে। জানলাম শ্রীকৃষ্ণ আমার উপাস্য তত্ত্ব, শ্রীরামচন্দ্র আমার উপাস্য তত্ত্ব, গৌরহরি আমার উপাস্য তত্ত্ব, নারায়ণ আমার উপাস্য তত্ত্ব। কিন্তু সেই নারায়ণকে, সেই গোবিন্দকে পাবো আমি কোন উপায়ে? এই উপায়টার নাম হলো অভিধেয় তত্ত্ব। অভিধেয় তত্ত্ব পাওয়ার পর, জানার পর আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হবে সেটার নাম হলো প্রয়োজন তত্ত্ব। মহাপ্রভু সনাতন পাদকে বলছেন এক এক জনের কাছে সাধ্য তত্ত্ব
এক এক রকমের, সেই জন্য তাদের অভিধেয় তত্ত্বটাও ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞানীর সাধ্য তত্ত্ব হল ব্রহ্মলাভ, তারা মুক্তি চান, বিদেহ মুক্তি বা জীবন মুক্তি। তাদের সাধন সেটা হলো জ্ঞান সাধন। যোগীর সাধ্য কি? যোগীর সাধ্য হলো পরমাত্মা কৈবল্য। তার সাধন কি না যোগ সাধন। যারা কর্মী, ওরা যাগযজ্ঞ করেন তাকে কর্মী বলে, তাদের সাধ্য কি না স্বর্গলোক লাভ। তাই তারা কি করেন? যাগযজ্ঞাদি করেন। আর ভক্তের সাধ্য কি না ভগবান শ্রীহরির সেবা। তাই তার সাধনটা কি হবে? তার সাধনটা ভক্তি সাধন। বললেন জ্ঞান, যোগ, কর্ম, ভক্তি, তাহলে তিনটে হলো, এই চারটে অভিধেয় তত্ত্ব। জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভক্তি, এই চারটেই তো আপন আপন সাধ্য বস্তু পাবার উপায়। জ্ঞানীর সাধ্য বস্তু মুক্তি, তার জন্য জ্ঞানটা অভিধেয় তত্ত্ব। যোগীর কৈবল্য মুক্তি সাধ্য, তার অভিধেয় তত্ত্ব হল যোগ মার্গ। কর্মীর সাধ্য তত্ত্ব হল স্বর্গলোক লাভ, তাহলে তার অভিধেয় কি হলো? তার অভিধেয় হলো যাগযজ্ঞ। আর ভক্তের সাধ্য তত্ত্ব ভগবান শ্রীহরির সেবা, তার সাধন হলো ভক্তি। তাই চারটে অভিধেয় তত্ত্ব, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি। এই চারটের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। শোনো, এই চারটে অভিধেয় পাঠে, কিন্তু এই চারটের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটা? কৃষ্ণ ভক্তি অভিধেয় প্রধান। প্রধান তো বললেই হবে না, শাস্ত্রের যুক্তি দেখাতে হবে। আমি প্রধান বললে আমি মানবেন না, কেন? জ্ঞানটাও তো বটে, যোগটাও তো বটে, প্রধান হয়ে কি করবে? বলে হ্যাঁ দেখো, জ্ঞান, যোগ, কর্ম এগুলো সাধন বটে, কিন্তু এরাও ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম, যোগ, জ্ঞান। এরা ভক্তির মুখ তাকিয়ে আছে। কর্মী যায় যাগযজ্ঞ করছে, সেই যাগযজ্ঞে যদি কৃষ্ণ ভক্তি না থাকে তাহলে কিন্তু কর্মী স্বর্গলোক পাবেন না। জ্ঞানী যে মুক্তির সাধনা করছেন জ্ঞানের দ্বারা, তার জ্ঞান ও ফল দান করবে না যদি ভক্তি যুক্ত না হয়। যোগী তার পরমাত্মা কৈবল্য লাভ করবে না যদি তার সঙ্গে ভক্তি যুক্ত না হয়। কিন্তু ভক্তি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র, সে কারো মুখের পানে তাকিয়ে নাই। কিন্তু জ্ঞান, যোগ, কর্ম এরা ভক্তির মুখের পানে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্র, স্বাধীন, সে কারো অপেক্ষা করে না, পরাপেক্ষা তার নাই। তাহলে কোনটা শ্রেষ্ঠ হবে? ভক্তিটাই শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্তি আর অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না। তাই ভক্তি হলো অভিধেয় প্রধান। এই ভক্তি আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, আপনি যদি অন্তরে কামনা বাসনা নিয়েও কৃষ্ণ ভক্তি করেন, আপনার উপাসনা যদি সকাম হয়, তাহলে গোবিন্দ আপনাকে কাম্য বস্তু তো দেবেনই, উপরন্তু কৃষ্ণ ভক্তি দান। তাই দেখুন, ভক্তির দ্বারা আমি আমার কাম্য বস্তুও পেলাম, সেই সঙ্গে ভগবান শ্রীহরিতে ভক্তিও লাভ করে।
তার উদাহরণ দেখুন, ধ্রুব মহারাজ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ধ্রুব যে তপস্যা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল কি? ত্রিভুবন উৎকৃষ্ট পদম, ত্রিভুবনে উৎকৃষ্ট পদ আমি পেতে চাই। আমার পিতৃ পিতামহ যে সিংহাসন লাভ করেন নাই, আমাকে সেই সিংহাসন লাভ করতে হবে। সত্যি সন্তান তো অন্তরে এই কামনা নিয়ে মধুবনে তপস্যায় বসেছেন উত্তান পাদ নন্দন ধ্রুব। ধ্রুবের পিতার নাম কি ছিল? উত্তান পাদ। এই উত্তান পাদ নন্দন ধ্রুব 5 বছর বয়স, 5 বছর বয়সে মধুবনে তপস্যা করছেন। সুদীর্ঘ তপস্যা, স্বর্গাদি লোক প্রকম্পিত হচ্ছে তার তপস্যার শক্তিতে। স্বয়ং ভগবান শ্রীহরির আসন চলে উঠেছে, বললেন যাও নারদ, তার অন্তরে এত কামনা বাসনা, আমি তো যেতে পারছি না। অন্তরে কামনা বাসনা দূর না হলে আমি যাব কেমন করে? যে জায়গায় ময়লা থাকে সেখানে তো সাধু ব্যক্তিরাই বসেন না। আমার অন্তরে যদি কামনা বাসনা থাকে, সেটা আমার অন্তরটাকে মলিন করে রেখে দিয়েছে। ভগবান এসে তো বসবার জায়গায় পাবেন না। কামনা বাসনায় হৃদয়টা পূর্ণ। ভগবান বলবেন আমি বসবো কোথায়? আমার জায়গা কই? সবাই তো আগে থেকে জায়গা দখল করে বসে আছে, তাহলে আমি বসবো কোথায়? কেউ চাইছে পুত্র, কেউ চাইছে বৃত্ত, কেউ চাইছে ধন, সব জায়গা দখল করে বসে আছে। আপনারা জায়গা দিলেন বসবার জন্য, একটা চেয়ারও খালি নেই, সব লোক বসে পড়ছে, উপরে একটা হাউসফুল। আমাদের হৃদয়টা পুরো হয়ে গেছে কামনা বাসনায় এমন মলিন হয়েছে, যেখানে ভগবান যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি তো, আমার তো বসার জায়গা দিচ্ছে না। আমাকে ডাকলেই আমি চলে যাই, একবার ডাকলেই আমি চলে যাই, কিন্তু আমাকে বসার জায়গা তো দিচ্ছে না। যাও ধ্রুবের মনে এত অন্তরে কামনা বাসনা, যাও নারদ, তুমি যে তার অন্তরে কামনা বাসনা দূর করে আমার একটা বসবার জায়গা করলাম। এটাই কিন্তু গুরুদেবের কাজ। গুরুদেবের কাজ অজ্ঞান তিমিরে আমার হৃদয়ের যে অন্ধকার, সেটা দূর করে দেবেন কে? গুরুদেব জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে আমার হৃদয়ের সব অন্ধকার দূর করে দেবেন। নারদ জগতের গুরুর আলো। নারদ এলেন, নারদের শিষ্য কে কে বলতে কি? নারদের শিষ্য বাল্মীকি, ব্যাসদেব, এই দুটি পুরো শিষ্য। আর দুটি বালক শিষ্য ধ্রুব আর প্রহ্লাদ। ধ্রুব আর প্রহ্লাদ দুটি নবীন শিষ্য আর দুটি বয়স্ক শিষ্য। যাও নারদ। নারদ গোবিন্দের কথা শুনে এলেন, এসে ধ্রুবকে পরীক্ষা করছে। ধ্রুব, তপস্যা করে তুমি কি পাবে? কীর্তিশিখাসন হবে? তপস্যা করে কীর্তিশিখাসন পাওয়া যায় না। তুমি তো ক্ষত্রিয় সন্তান, তুমি যুদ্ধ করবে, যুদ্ধ করে পিতার আসন ছিনিয়ে নেবে। আর তুমি বালক বয়স, এত কম বয়সে দেখো তখন তপস্যা হয় না। আবার ক্ষত্রিয় সন্তান, তুমি ব্রাহ্মণ কি তপস্যা করছো? হ্যাঁ, এসব তোমার খেলাধুলার বয়স, বাল্যকাল খেলাধুলার বয়স। খেলাধুলা না করে তপস্যায় বসছো তুমি? বললেন না, আমার মা বলেছেন সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হবে গোবিন্দ চরণে।
আরাধয় অধঃসজ পাদ পদ্মম। গোবিন্দের চরণ কমলের আরাধনা করো, তাহলে সমস্ত ক্লেশ নিবারিত। মাতৃবাক্যকে সে শিরোধার্য করেছে। মা তার প্রথম গুরু, মা পরমা ভক্তিমতী। নারদের শত উপদেশও তার আসন থেকে উড়ল না ধ্রুব। তখন বললেন, যাও ধ্রুব, তুমি মধুবনে গিয়ে তুমি কালিন্দীর শরীরে স্নান করিয়েছ, আমি তোমাকে কর্মে দীক্ষা দান করব। কেমন করে তোমার কাম্য বস্তু পেতে হয় সেটা আমি জানি। ধ্রুব কালিন্দীর জলে, যমুনার জলে, যমুনার নাম কালিন্দী, কালিন্দী জলে স্নান করে এসে বসলেন। নারদ দীক্ষা দান করলেন, বলে এই মন্ত্র 6টি মাস জপ করো, তাহলে তোমার আরাধ্য দেবতার দর্শন লাভ হয়ে যাবে। 6টি মাস কেমন করে ভগবানকে ডাকছেন, ভাগবত আর কি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে। ওইটুকু 5 বছরের ছেলে ত্রিরাত্তন্তি কপিত্থ বজ্রাসন। প্রথম মাসে ত্রিরাত্রি অন্তর অন্তর, কপিত্থ মানে কয়েদ বেল, আর বদর মানে কুল। কপিত্থ বজ্রাসন, কয়েদ বেল আর কুল খেয়ে কাটিয়েছেন প্রথম মাস, তাও 3 রাত্রি অন্তর। দ্বিতীয় মাসে বৃক্ষের পত্র 6 রাত্রি অন্তর। তৃতীয় মাসে গাছের গলিত পত্র। চতুর্থ মাসে শুধুমাত্র জল পান। পঞ্চম মাসে শুধু বায়ু ভক্ষণ। ষষ্ঠ মাসে সব আহার পরিত্যাগ করে এক স্বরে ডাকছেন দাঁড়িয়ে, হে অখিল লোচন গোবিন্দ, হে কমল লোচন গোবিন্দ, দেখা দাও দেখা দাও কোমল লোচন হরি, দেখা দাও দেখা দাও। দুনয়নে জলধারায় 5 বছরে বালক ধুয়ে বক্ষ ভেজাচ্ছে। আর কি ভগবান থাকতে পারেন? ভগবান নেমে এলেন। ধ্রুবত চক্ষু মুদ্রিত করে কি দেখছেন? অন্তরের সব কামনা বাসনা পালিয়ে গেছে। দেখেছেন ভক্তি কেমন ফল? অন্তরের সব কামনা বাসনা সব চলে গেছে, জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে। এবার গোবিন্দ সেখানে বসে পড়েছে। ভক্তির কি ফল গেছেন তো? ভক্তি কেমন? জ্ঞানের ফল তা নয়, যোগের ফল তা নয়, ভক্তির ফল দেখুন। চোখের জলে ভগবানকে যখন ডাকছেন গুরু মন্ত্র জপ করতে করতে, দেখতে কোন সময় তার হৃদয়ের সব ময়লা ধুয়ে চলে গেছে, হৃদয় ফাঁকা, হৃদয় নির্মল হয়ে গেছে। ভক্তি গঙ্গা জলের সেই জায়গাটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভগবান এসে হৃদয়ের সিংহাসন এদিকে সাক্ষাৎ গোবিন্দ এসেছেন, আবার হৃদয় আলো করে বসে আছেন গোবিন্দ। দুটো গোবিন্দ, হৃদয়ে একটা গোবিন্দ, আবার বাইরে একটা গোবিন্দ। ধ্রুবের আরাধ্য কোন ভগবান? শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভগবান। ধ্রুব ছিলেন বৈধি ভক্তি উপাসক। তাই ধ্রুবের উপাস্য কিন্তু নন্দনন্দন নয়, বসুদেব নন্দন, দেবকী নন্দন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, দাঁড়িয়ে ভিতরে এক মূর্তিতে, আবার বাইরে। গোবিন্দ ভাবছেন আমি তো বর দেবার জন্য এলাম, কিন্তু ধ্রুব তো আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না, ও তো চক্ষু মুদ্রিত করে আছে, আমার দিকে তো একবার চেয়েও দেখছে না। তখন ভগবান কি বললেন?
যে যতক্ষণ ভিতরে আমি থাকবো ততক্ষণ ধ্রুব চোখটা মেলবে না। নয়ন মনোলোভা গোবিন্দের রূপ দর্শন করে আনন্দে মাতোয়ারা চোখ খুলতে পারছে না। চোখ খুলে গোবিন্দের জন্য আমার ভগবান কি করলেন? ভিতরে মূর্তিটি সরিয়ে নিলেন। এবার বাইরের যেই ভিতরের মধ্যে আর ধ্রুব তো দেখতে পাচ্ছে না যে ভিতরে আমার গোবিন্দ আছে। দেখলেন না গোবিন্দ নাই, তবে কোথায় পাবে গোবিন্দ? চোখটা খুলেছেন, খুলেই দেখছেন আমার ধ্যানের ধন আমার ধ্রুব বরং বিনিশ্বর বর্ষাও কি বর্ণে বলো? তোমাকে দেবার বর দেবার জন্যই তো আমি নেমে এলাম বৈকুণ্ঠ থেকে। বর্ষাও ধ্রুব কি বলেছেন দেখুন। ধ্রুব পরজোরে ধ্রুব তো বলবার শক্তি নাই, ধ্রুব লেখাবার শেখে নাই, কি করে স্টপ করবে? কিছু গীতায় আমরা পড়েছি তো জ্ঞানের গীতার ধ্যানেতে মুখং করোতি বাচালং পঙ্গুমেরং ভয়তে গিরিং ইয়ৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধি। মুখ মানে বোবা, বাচাল হয়ে যায়। পঙ্গু মানে খোঁড়া, সে পাহাড় টপকাতে পারে কার শক্তিতে? গোবিন্দের কৃপা শক্তি। তাই গোবিন্দ কি করলেন? ওই গোবিন্দের হাতে শঙ্খ থাকে না, এই শঙ্খটি নাদ ব্রহ্ম, যা থেকে সমস্ত বর্ণমালা উৎপন্ন হয়েছে। ধ্রুবের গণ্ডদেশে সেই শঙ্খটা ছিটিয়ে দিলেন। যেই শঙ্খ ঠিক বাবা যেমন ছেলেকে গায়ে হাত দিয়ে আদর করে, তেমনি করে ভগবান ধ্রুবকে ওই শঙ্খটা ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবের মুখ থেকে অপূর্ব প্রার্থনা, অন্তরের সব কামনা বাসনা দূর হয়ে গেছে। কি নেবে ধ্রুব? কিছুই চাই না প্রভু। স্থানাভিলাষী তপসী স্থিত তাং প্রাপ্তবান দেব মুনীন্দ্র গুজ্জম। স্থানাভিলাষী মানে উত্তম স্থানের অভিলাষী হয়ে আমি তপস্যায় বসেছিলাম। স্থানাভিলাষী তপসী স্থিত অহম। উত্তম স্থান তার অভিলাষী হয়ে আমি তপস্যায় বসেছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাং প্রাপ্তমান, তার মানে তোমাকে পেয়ে গেলাম। কে তুমি? না দেব মুনীন্দ্র গুজ্জন। দেবতারাও তোমাকে পায় না, যারা মুনিশ্রেষ্ঠ যোগীশ্রেষ্ঠ তারাও তোমাকে পায়। তাদের কাছেও তিনি গুপ্ত থাকো, দেবতাদের কাছে, মুনিগণের কাছে, আর সেই তোমাকে আমি পেয়ে গেলাম প্রভু। প্রভু কাঁচকে বিচ্ছিন্ন নিব দিব্য রত্ন। কাঁচকে বিচ্ছিন্ন আমি খুঁজছিলাম কাছের টুকরো, কি পেলাম? মিলে ভাই দিব্য রত্ন। দিব্য রত্ন পেয়ে গেলাম। আপনি রাস্তায় কাজ খুঁজছেন, খুঁজতে খুঁজতে হিরের টুকরো পেয়ে যান বলুন দেখি, আর কাজ খুঁজবেন? আমি কাজ খুঁজছিলাম। আমার পিতৃ পিতামহ যে সিংহাসন পায় নাই, রাজ ঐশ্বর্যের লোভে আমি কাজ খুঁজছিলাম। রাজ ঐশ্বর্য কাছের তুল্য, আজ আছে কাল নাই। কাজ যেমন আজ থাকে কাল ভেঙে যা থাকে না, ঠিক তেমনি কাছের তুল্য বিষয় আশয় সম্পদ আজ আছে কাল নেই। আজ যে রাজা কাল সে ভিখার, একদিন যে জমিদার তার ছেলে জমাদার। দেখেছেন তো? কাজ খুঁজতে গিয়ে যদি কেউ হিরের টুকরো পেয়ে যায়, তাই কাঁচটা নেবে না হিরের টুকরো নেবে? মূর্তিমান জন হিরের টুকরো নেবে। এই কাঁচ বিচ্ছিন্ন কৃতার্থস্মি বরং দাসী। হে গোবিন্দ, আমি কৃতকৃতার্থ হয়েছি,
আমি আর কোনো বরে চাই না, তোমার চরণ কমলের সেবা ছাড়া আমি আর কোনো বরে চাই না। আমায় চাইলেও যেন দিও না যে, আমি কোনো বরে চাই না। কৃতার্থস্মি পরম নয়া আছে, ভক্তি সব অভাব পূর্ণ করে দিয়েছে। ভাব স্বরূপ গোবিন্দ যদি হৃদয়ে থাকে, তার কোনো অভাব থাকে নাকি? আমাদের অভাব কেন? ভাব স্বরূপ গোবিন্দকে আমরা হৃদয়ে আনতে পারি না। তাই আমাদের বাড়ির অভাব, টাকার অভাব, অর্থের অভাব, বিত্তের অভাব, যশের অভাব, অভাব হয়ে পড়ছি। আর যাদের হৃদয়ে গোবিন্দ, তাদের কোনো কিছুরই অভাব থাকে না, সব অভাব তাদের দূর হয়ে যায়। কারণ গোবিন্দ ভাব স্বরূপ, ন ভাব অভাব। যাদের হৃদয়ে ভাব নাই, ভক্তি নাই, তারাই দরিদ্র জগতে ভক্তিহীন মানুষ, কৃষ্ণ ভক্তির মানুষ জগতে দরিদ্র। ভগবান ভক্ত কখনো দরিদ্র হয় না। শিবাজ পণ্ডিতের ঘরে যখন ভগবান এলেন, গৌরহরি এলেন দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ যাবো বলে, দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আসবো বলে, গৌরহরি এসেছেন তো কোথায় বললেন যে কুমার ভট্ট শিবার সম্মুখে। তখন শিবাজ গৌরহরি ধ্যান করছেন। শিবাসের অবস্থা খুব দরিদ্র, আর্থিক অবস্থা, সংসারটা অনেক বড় কিন্তু কোনো রোজগার নাই। মহাপুরুষ শিবাসকে বলছেন, শিবাস তোমার এত বড় সংসার, কোনো রোজগার করো না, সংসার চলবে কি করে? হয় ভিক্ষা করো, নয় সন্ন্যাস গ্রহণ করো। তখন শিবাস কি করলেন জানো? 1 2 3 তিনটে তালি বললেন। বললেন কি অর্থ উহার? তবে 3 দিন উপবাস করে থাকো, তারপরে যদি অন্ন না জোটে তাহলে গলায় ঘর বেঁধে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন। কি বলেন শিবাস? লক্ষ্য কোনদিন হয়তো নগরে ভিক্ষা করবে, কিন্তু শিবাস তোকে ভিক্ষা করতে হবে না, তোর ঘরে এসে সব যাবতীয় ঘরের আহার্য বস্তু, প্রাসাদ সাধনের যাবতীয় সব আমি দিয়ে দেব। শিবাস গীতা বাক্য বলেছেন, অনন্যাস চিন্তন্তমান যেজনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং মহাম্মহম। যারা অনন্য মনে আমাকে চিন্তা করে, অনন্য মনে মানে কৃষ্ণ চিন্তা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তা যাদের অন্তরে নেই, তারা অনন্য মনে। যদি কেউ বলেন অনন্য মনে 24 ঘন্টা কি চিন্তা করবো, কিন্তু অন্য চিন্তা তো চমৎকার, আমার পেটের ভাত জোগাবে কে? বলেন গীতাবাক্যে ভগবান বলছেন, দেখো অর্জুন, যদি আমাকে কেউ অনন্য মনে ভজন করে, আমি তার জোর এবং ক্ষেম মাথায় করে বহন করে দিয়ে আসি। যোগ মানে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি। ভক্ত চাইছে যে বস্তুটা ঘরে তার নাই, ভগবান এনে দেন। আর যে প্রাপ্ত বস্তু ঘরে আছে তাকে রক্ষা করেন কে? ভগবান। ক্ষেম মানে প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা, যোগ মানে অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি, আর ক্ষেম মানে প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা। এই দুটোই আনন্দ। জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়, ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়। ভক্তের কিঙ্কর হন ভগবান, মাথায় করে বইয়ে দিয়েছেন। আপনাদের বহু আছে অর্জুন মিশ্রের কাহিনী বলেছি। ভগবান কানাই বলাই মাথায় করে অর্জুন মিশ্রের ঘরে গোবিন্দের প্রসাদ
সারি সারি গোবিন্দের প্রসাদ দিয়েছি। তাই ভাব স্বরূপ গোবিন্দ যাদের হৃদয়ে, যেখানে গোবিন্দ সেখানে আমার মহালক্ষ্মী রাধারানী। মহালক্ষ্মী রাধারানী শুধু লক্ষ্মী নয়, বড় লক্ষ্মী মহালক্ষ্মী। কোটি কোটি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী রাধারানীর চরণ সেবা করছে। রাধারানীর অঙ্গ থেকেই তারা সব উৎপন্ন হয়েছে। তাহলে মহালক্ষ্মী রাধারানীর উপাসনা করলে কারোর অভাব থাকে নাকি? সব অভাব তার দূর হয়ে যায়। তাই কৃতার্থস্মি পরম রজা আছে। আমি কৃতকৃতার্থ হয়েছি, আমি আর কোনো বর চাই না। কবিরাজ গোস্বামী পাল সুন্দর দুটি পয়ের জানিয়ে দিলেন, কামেরাজি কৃষ্ণ ভজে পায় প্রেম রসে, কাম সারি দাস হইতে হয় অভিলাষে। কামেরাজি কৃষ্ণ ভজে, কামনা বাসনা অন্তরে নিয়ে কৃষ্ণ ভজনা করছেন। কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে। ভক্তি মহারানী যদি একবার হৃদয়ে এসে যায়, তখন সমস্ত কাম্য বস্তুকে বিসর্জন দিয়ে দেয় ভক্ত। দাস হইতে হয় অভিলাষী। তখন মনে হয় প্রভু আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার দাস হই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুরাগ, সেবায় বিরাজ মাগে নরোত্তম দাস। রাজার ছেলে কি চেয়েছেন দেখুন দর্শন ঠাকুর। রাজার ছেলে রাজশাহী জেলার খেতুরিয়া কৃষ্ণা পূর্ববঙ্গে রাজার একমাত্র সন্তান, সর্বস্ব পরিত্যাগ দিয়ে করে বৃন্দাবনের পথে পথে ভিক্ষা করছে। সেই নর্ত ঠাকুর কি প্রার্থনা? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু আমার দাসের অনুরাগ, সেবায় বিরাজ মাগে নরোত্তম দাস। হে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, আমার আর কোনো প্রার্থনা নাই, আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার সেবা করতে পারি। সেবার অভিলাষ। তাই ঘুমের অন্তর থেকে সব কামনা বাসনা দূর হয়ে গেল। একটা বর চেয়ে দিলেন। কি বর চেয়ে দিলেন? আমার যেগুলোর জন্ম হোক না প্রভু, তোমার যারা ভক্ত, তোমার জন যারা, আমি যেন তাদের সঙ্গ লাভ করতে পারি। কখনো যেন বিষয়ী সঙ্গ আমার না হয়। বিষয়ী সঙ্গ করলে আমার অন্তরে বিষয়ে চিন্তা জাগ্রত হবে। তাই তোমার যারা ভক্ত প্রভু, তাদের হৃদয় থেকে বিষয় চিন্তা দূর হয়ে গেছে। তাই ভগবজ্জানাম, তাই মহদাম কমলাশয় নাম। তোমার যারা জন, যাদের হৃদয়টা নির্মল হয়ে গেছে, সেই সাধু ভক্তের সঙ্গে যেন থাকতে পারি, তাদের মুখে তোমার গুণকীর্তন যেন শুনতে পাই। কি প্রার্থনা করেছেন? তাহলে ভক্তি মহানের কেমন ফল দেখুন। অন্তরে কামনা নিয়ে গেল, কিন্তু সেই কামনা দূর হয়ে গেল। কামনা দূর হয়ে গেল, হৃদয়ে হরি ভক্তির উন্মেষ হয়ে গেল। আবার দেখুন, জ্ঞানী যদি ভক্তিহীন হয়, জ্ঞানী যদি ভক্তি, তুলসীদাসজি বলছেন নুন বিনা লবণ বিনা ব্যঞ্জন যেমন কখনো আস্বাদ্য হয় না, তেমনি ভক্তি বিনা জ্ঞান কর্ম যোগ কোনটাই আস্বাদ্য হয় না। তুলসীদাস রামচরিত মানস বলছেন ভক্তি হলো লবণ। আমি জ্ঞান কর্ম যোগ যাই করুন না কেন, এক যদি ভক্তি লবণ মিশিয়ে দেন, তাহলে সেই জ্ঞানটা আমার কাছে আস্বাদ্য হয়ে যাবে। আর কৃষ্ণ ভক্তি বিহীন যে জ্ঞান, রুক্ষ জ্ঞান, তার ফল কি? আমরা কি ব্রহ্মাদি দিব্যগণ কংসের কারাগারে এসেছেন। ভগবান তখন দেবকীর গর্ভে এসেছেন। সেই কারাগারে দেবতারা এসেছে। কারাগারে কারা থাকে? কয়েদি যারা থাকে, অপরাধী জন থাকে।
সেখানে তার সাধু লোক যায় না, কিন্তু সেখানে এসেছেন কারা? শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবতারা, ভক্তেরা এসে হাজির হয়েছে। ভগবান আসছেন তো এই গর্ভকে, দেবকীর গর্ভকে স্তুতি করছে। ভাগবতে তার নাম গর্ভস্তুতি। নারদাদি মহর্ষি দেবর্ষিগণ এসেছেন, কত ভক্ত এসেছেন, এসে স্তব করছেন। যে অন্যে অরবিন্দাক্ষ বিভক্ত বাণী তৈজস্ত ভাবার অবিশুদ্ধ বুদ্ধয় আবির্য কৃচ্ছেন পরমে পদম তত পদম তথ অনাদৃত যুষ্মৎ অঙ্গয়। অরবিন্দাক্ষ মানে, অরবিন্দ মানে পদ্ম, আর অক্ষী মানে চোখ। অরবিন্দের মতো, পদ্মের মতন চোখ যার, তাকে কি বলে? অরবিন্দাক্ষ। সংস্কৃত ভাষা অরবিন্দাক্ষ। হে কমলোচন হরি, যে অন্যে বিমুক্ত বাণী নয়। অনেকে জ্ঞানের সাধনায় ভাবেন আমরা মুক্ত হয়ে গেছি, আমাদের আর হরি ভজনের প্রয়োজন নাই, হরি ভক্তের চরণ ধুলি গায়ে মাখবার আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা তো জীবন মুক্ত পুরুষ। বলেন তাদের কি গতি হয়? তৈ অস্ত ভাবা তৈজস্ত ভাবা। সংগীতা ভাঙলে কি হয়? তৈ অস্ত ভাবা তৈজস্ত ভাবা অবিশুদ্ধ বুদ্ধয়। তোমাদের ভক্তি না থাকার ফলে সেই জ্ঞানীর চিত্তটা মলিন হয়ে থাকে। আর করে শুনো, যদি কৃষ্ণ ভক্তি অন্তরে না থাকে, যত বড় জ্ঞানী সে হোক না কেন, তার চিত্তটা মলিন হয়ে থাকবে। কে বলছেন? সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, বেদবক্তা ব্রহ্মা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলছেন, যে অন্যে অরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত বাণী, যারা ভাবে আমরা মুক্ত হয়ে গেছি, আমাদের গোবিন্দ ভজন করানো থাকে না, গোবিন্দ কথা শোনবারও প্রয়োজন নাই, ভক্তের পদধূলি, ভক্তের ভক্ত শেষ, আমাদের খাবার প্রয়োজন না, মুক্ত পুরুষ, সব প্রয়োজন হয়ে গেছে। বললেন তাদের চিত্তটাই তো শুদ্ধ হয় না, অবিশুদ্ধ। কেন চিত্ত শুদ্ধ হয় না? তবে তৈ অস্ত ভাবা, তোমাদের ভক্তি না থাকার জন্য। আপনি একটা বাড়ি তৈরি করেছেন তো, ভালো করে প্লাস্টার করেছেন, রং দিয়েছেন, এবার বাড়িতে ঢুকবেন তো, ভালো করে জল দিয়ে সব পরিষ্কার করেছেন, কিন্তু তখনও বাড়িটা পরিষ্কার হয় নাই। কেন হয় নাই? একটু গঙ্গা জল ছেটানো হয় না। গঙ্গা জল ছেটালে তবে সব আপদ বিপদ দূর হয়ে গেল। তাই তৈজস্ব ভাবার অবিশুদ্ধ বুদ্ধয়, তোমাতে ভক্তি না থাকার জন্য জ্ঞানী চিত্ত মলিন থাকে। আবির্য কৃচ্ছেন পরম পদম তত। একটা জ্ঞানী কত কষ্ট স্বীকার করে উচ্চ পদে উঠে মুক্ত হয়ে গেল। জীবন মুক্ত পুরুষ, দু প্রকারের মুক্তি, জীবন মুক্তি, বিদেহ মুক্তি। বেঁচে থাকতে মুক্তি অভয় নেই, বেঁচে থাকতে। যেমন নারদাদি পুরুষ, সনকাদি, এরা জীবন মুক্ত পুরুষ। এবার জীবন তো মানুষ মতো রয়েছেন, কিন্তু মুক্ত পুরুষ। আবির্য কৃচ্ছেন পরম পরম, কত কষ্ট করে আবির্য মানে আনন্দ করল, কৃচ্ছেন পরম, কৃচ্ছের সঙ্গে পরম পরম উচ্চ পদ লাভ করল। পতন্ত আবার নিচে পড়ে গেল। পতন্ত কেন পড়ে গেল? জ্ঞানী হয়ে পড়ে গেল কেন? অনাদৃত যুষ্মৎ অঙ্ঘয়। অঙ্গি মানে চরণ, যুষ্মৎ অঙ্গ মানে তোমার এবং তোমার ভক্তের চরণে অনাদর থাকার জন্য তাদের আবার পতন হয়ে গেল। আবির্য কৃচ্ছেন পরম পদম। উদাহরণ দিয়েছেন সৌঘনী মুনি, জ্ঞানী মুনি,
জলের তলায় সংসার সব ছেড়ে দিয়ে জলের তলায় বসে তপস্যা করছে, যে যাতে কোন লোকের সঙ্গ করতে না হয়। জলের তলায় কেউ যাবে না, জলের তলায় আশ্রম বানিয়ে সেইখানে জলস্তম্ভন বিদ্যা জানতেন কত শক্তিমণি, সেখানে বসে তপস্যা করছে। ওই কালীদহে যেখানে তপস্যা করছে জায়গাটার নাম কালীদহ, যেখানে কালীদহ হয়েছিল, সেখানে প্রতিদিন গরুর পাখি আসতো সেই যমুনার মৎস্য খেতে প্রতিদিন। তখন বলছে, গরু তুমি জীব হত্যা করো না, তুমি এখানে এসো না। গরু বলছে, দেখো তুমি তপস্যা করছো করো, আমি কি করি না করি সেটা তোমার ব্যাপার দরকার নেই। বারবার বলছে, গরুর আর আসতেন না। বৈষ্ণব অপরাধ ঘটে গেল। বৈষ্ণব অপরাধের ফল কি হলো দেখুন। একদিন জলের তলায় দেখছেন একটা মৎস্য আর একটা মৎস্যী, একটা পুরুষ মাছ একটা স্ত্রী মাছ একসঙ্গে খেলা করে বেড়াচ্ছে। অন্তরে কামনা জাগ্রত হয়ে গেল, নিজের স্ত্রী পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, একটা মৎস্য একটা মৎস্যীকে দেখে আমার অন্তরে সংসারের কামনা বাসনা জাগ্রত হচ্ছে। জলের তলা থেকে উঠে এলেন, উঠে এসে তখন চলছে মানধাতার আমল। মানধাতার রাজা, মানধাতার 50টি সুন্দরী কন্যা আছে। রাজাকে বলছেন, আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ, একটি কন্যাকে বিবাহ করতে চাই। রাজা ভাবছেন, এত বড় জ্ঞানী ঋষি, আমি যদি বলি না হবে না। উনি তো দেখতে করছি হাজার তপস্যা করছে, শুধু হাড় গোড়া দাঁড়িয়ে আছে, কিছু নেই। আমার মেয়েরা যদি দেখে হাসে খুব যেত, আমি বলি তাহলে আমাকে অভিশাপ দিতে। দেখুন বিয়ে তো আমি করবো না, আমার মেয়েরা বিয়ে করবে, মেয়েরা যদি বিয়ে করে আমার আপত্তি নেই। মেয়েটিকা যখন গেলেন না, মেয়েরা তো হেসে খুব, এই ঘাটের মোড়াটা এসেছে আমাকে বিয়ে করতে এসেছে, হার কোথা শুধু আছে দেখে বলে কিনা আমাকে বিয়ে করবে। সমস্ত পাওনায় আমার এই শরীরটা দেখে তোর অবজ্ঞা করছে, তো দেখবে আমি যোগ বলে এখন নবযৌবন লাভ করতে। দেখো সঙ্গে সঙ্গে ঋষি এমন তপস্যার শক্তি না, নবযৌবন সুন্দর যুগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন 50টা কন্যা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, ও বলছে আমি মারা দেবো, ও বলছে আমি মারা দেবো। 50 জোড়াকে গ্রহণ করলে। মুনি তুমি থাকবে কোথায়? জলের তলায়। আমার জলের তুমি থাকতে হবে। দেখেছো আমার বাবার অট্টালিকা দেখেছো? অট্টালিকা বলে তোমার বাবা তো একটা অট্টালিকা করেছে, তোমাদের 50টা কন্যাকে আমি 50টা অট্টালিকা করি। এখন যোগ করে পাচ্ছেন 50টা অট্টালিকা করে। প্রত্যেকের গর্ভে 10টি করে সন্তান, 500 সন্তানের সংসার ছিল। জলের তলায় একাকে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সংসার পরিত্যাগ করে এলেন। দেখেছেন বৈষ্ণব অপরাধ করে এতটি হৃদয়ে ভক্তি, কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি বা কৃষ্ণের ভক্তি ছিল না, এত বড় জ্ঞানী হলো। আমি কৃচ্ছেন পরম পদম, উপরে উঠো পতন্তি অধ, আবার পতন হয়ে গেল। অনেকদিন পর বুঝলেন, ছি আমি কি করলাম, নিজের সংসার ছেড়ে দিয়ে আবার সেই সংসার গ্রহণ করলাম। সংসার ছেড়ে দিয়ে আবার যে সংসার করে তাকে কি বলে? বান্তাসী। বান্ত মানে বমি করে সেই খাবারটা যদি আবার কেউ খায় তারপরে বান্তাসী। যে সংসারটা আমি প্রত্যাখ্যান করে এলাম, আবার সেই সংসারটা গ্রহণ করলাম। অন্তরে ধিক্কার এসে গেল। তখন সব 50টি কন্যাকে পরিত্যাগ করে সৌম্য ঋষি আবার ভগবানের ভক্ত হয়ে তপস্যা করেছিলেন। দেখালেন যে আরুজ্য কৃচ্ছের পরম পদম তত, অনেক উঁচুতে উঠলেন সাধন করে, কিন্তু নিজে পতন হয়ে গেল।
হরি ভক্তি ছিল না বলে। তাই ভক্ত এবং ভক্তি, ভক্ত এবং ভগবানের প্রতি যদি ভক্তি না থাকে তাহলে সাধকের পতন ঘটে যায়। জ্ঞানী হোক আর যোগী হোক তার পতন হয়ে যায়। আর অন্তরে কামনা বাসনা থাক কেন, তবু যদি অন্তরে হরি ভক্তি থাকে তাহলে কাম্য বস্তু তো পাবেন, উপরন্তু কামনার অতিরিক্ত গোবিন্দ চরণের সেবা। ধ্রুবকে ভগবান কোথায় নিয়ে গেলেন? আলাদা বৈকুণ্ঠ তৈরি করে দিলেন, তার নাম ধ্রুবলোক। বৈকুণ্ঠের সমান কোনদিন তার পতন হবে না, বিনাশ হবে না। বৈকুণ্ঠ চিন্ময় ধাম, তার বিনাশ নাই, ধ্রুবলোকেরও বিনাশ নাই। ধ্রুব মানে স্থির, যা কোনদিন ধ্বংস হয় না। আমরা উত্তর দিকে তারা দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি না, ধ্রুব তারা বলি, অনেক হচ্ছে ধ্রুবের স্থান। তাই ধ্রুবলোক বলে আজ আমরা ধ্রুবলোক। সেই ধ্রুবলোকের স্থান হলো নিজের জননী দুঃখিনী জননীকে সঙ্গে নিয়ে কেমন করে গেলেন দেখো। ধ্রুবের তপস্যা যখন শেষ হয়েছে তখন ভগবান রথ পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের লোককে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে যাবো আমরা, নিজে আত্মীয় জনকে যাও নিয়ে এসে দূরে বাড়ি, আমি গাড়ি ভাড়া করে পকেটে বসতে গাড়ি পাই। ভগবান জিতে যাও রথ, রথ চলে সুনন্দ নন্দনকে সব সঙ্গে করে রথ দিয়ে গেলেন। ধ্রুবকে নিয়ে যাবেন, নিয়ে যাওয়ার মুখে তো মৃত্যুবরণ করতে এই দেহটা দিয়ে। এসে মৃত্যু দেওয়ার জমি স্বামী, কে তুমি? আমি জম। কি জন্য এসছো? তোমার দেহটাকে নিতে এসছি। এই দেহটা নিয়ে ওখানে যাওয়া যাবে না, নাও দেহটা নাও। বলে ওই দেহটা ছোবার অধিকার আমার আর নাই। কেন নাই? ও দেহটা গোবিন্দ স্পর্শ করেছে ওই দেহটা। তাহলে কি করবে? তাহলে আমার মাথায় পাঠাও। বলে বাবা রে, তোমার মাথায় তুমি যমরাজার 12 জন মহাজনের একজন যমরাজা। জগতে 12 জন কৃষ্ণ ভক্ত, এই 12 জন কৃষ্ণ ভক্তের মধ্যে যমরাজা একজনা। সেই যমরাজার মাথায় পা দিতে পারে ধ্রুব? তখন কি হবে? আবার যমরাজাকে অস্বীকার করে কোপে দিতে পারে না। তখন যমরাজা একটি নূতন বস্ত্র নিয়ে এলেন। সেই বস্ত্রটি যমরাজার মাথায় দিয়ে নামিয়ে দিলেন। ধ্রুব চরণ দিয়ে অঙ্গীকার করলেন, জগৎকে দেখালেন দেখো কৃষ্ণ ভক্তের মৃত্যু ভয় বলে কিছু থাকে না। তারা মৃত্যুর মাথায় পা দিয়ে মৃত্যুর মুগ্নি পদম আধার। ভাগবতে দেখো কৃষ্ণ ভক্ত তারা নরকও যায় না, তারা প্রেত লোকও যায় না, তারা যোগ লোকও যায় না। তারা যোগ মৃত্যু দেবতা যোগের মাথায় চরণ রেখে তারা বৈকুণ্ঠ লোকে চলে যায়। ধ্রুব চলে গেলেন, জগৎকে দেখেলেন দেখো কৃষ্ণ ভক্তি কি বস্তু। তাই কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ রসে, কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষী। আর অন্য কোনো কাম্য বস্তু পেয়েনি উপরন্তু হরিচরণের সেবা লাভ করে ধ্রুব ধন্য হয়ে গেলেন। আমার